गण আজি आमे एक अद्भुत विषयर अवधारणा करिबा आलोचना करिबा एवं तार प्रासंगिकता को उपलब्धि करिबा। ए अवतारणार मूल श्रीजुक्त श्यामा प्रसाद चौधरी असर्पा प्रबंध जहाँकि एही मास संवादर 3 जून 2026 मसीहा बुधवार संख्यार प्रकाशित किंतु तार पृष्ठभूमिटी को आमे बुझिबा आवश्यक मध्य। पृष्ठभूमि कौन ए रचनार पृष्ठभूमिटी यदि प्रांजल हो जाए तेबे ए असर्पा कथाटी आम भीतर को ठीक रे प्रवेश करि पारिबो, बोधगम्य हो पारिबो। प्रथमे देखंतु कौन घटना घटी थिला जहाँ तांकु एभली एक प्रबंध लिखिबा पाई प्रचोदित कला, मानसिकतार स्तर रे उद्रेक कला एवं भावप्रवण करी ता मध्य को प्रवेश करी ताकु से बुझिबा को चेष्टा कले, तार ऐतिहासिकता को, तार मनस्तात्विकता को आलोचना कले एवं प्रत्याख्यान करिवे कि ग्रहण करिवे से तांको निष्पत्ति दे गले, अन्य उपरे छाड़ी गले समान को निष्पत्ति नेबार मानसिकता को। प्रथम कथा हला जे आपण माने समस्ते मने रखी थिबे गला मई मास 17 तारिख रे एक मामलार विचार काल रे सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस सूर्यकांत तुंड निश्रुत अभिसंपात भरा किछि वाक्य जे निजुक्तिहीन बा बेकार युववर्ग को से कक्रोच बा असर्पा एवं पारासाइट बा परजीवी बोली कुआड़े संबोधन करि देइथिले। तीव्र प्रतिक्रिया तो सृष्टि हला परवर्ती मुहूर्त रे, किंतु ताकु से स्पष्टीकरण देई सेथिरु ओहरी गले। आमर सेथिरे प्रवेश करिबा आवश्यक नाही। ए प्रबंधर प्राबंधिकंक मनोभाव एवं नैतिक दृष्टि को लक्ष्य कले। द्वितीय कथा जे यहाँ शुणु शुणु जो संख्या पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्रर सबुठु बृहत्तम दल ताठु बेशी अनुगामी हो गले गोटे दलर, से दलर जे प्रतिष्ठाता से किए ना अमेरिकार बोस्टन विश्वविद्यालय रे गवेषणा करुथुबा जने भारतीय छात्र अभिजित दीपके सी यही शब्दटी को नहीं गोटे कक्रोच जनता पार्टी बा असरपा जनता दल ताकू जदि आमे अनुवाद करिबा कक्रोच जनता पार्टी बोली एक दल गठन करदेले एवं भारतीय जनता पार्टी टू खूब अधिक अनुगामी फॉलोअर मात्र 2-3 दिन रे सेथिरे जोड़ी हो गले। बड़ अद्भुत कथा। यह इति आकर्षित करदेला जे 2-3 दिन रे इति वर्ष धरी भारतीय जनता पार्टी तार जीति अनुगामी एकाठी करि पारि नथिला, तदुर्ध अनुगामी एठी एकाठी हो गले। एमानकर जो उद्यम विशेषतः दीपके बाबूंकर जो उद्यम ता देशर भविष्य कि भली भावे प्रभावित हेब से कथा सूचई दउचे। आमे द्वितीय कथा को आसीबा। ए जो दलटी सृष्टि है इतिमध्य सप्ताह भितर तार एंथेम, तार चिन्ह, तार मैनिफेस्टो इत्यादि भी तैयारी सरला। सबुठु बड़ कथा इथिरे सभ्य सभ्या किए सीजेपी कक्रोच जनता पार्टी सभ्य सभ्या मान को आमे थरुटे देखा उचित। यहाँ को लोके कहूतिले यह एक विद्रूपकारी राजनैतिक दल आकु व्यंग करिबा पाई एमाने गढ़ी हिचंती, किंतु ना तहिरे सामिल हेबार योग्यता गुड़िक अति सांघातिक। निजुक्तिहीनता, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल मीडिया रे अविराम तल्लीनता,
ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ସେଥିରେ ଏକାଠି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଳସ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶ ଝାଡ଼ିବାର ଦକ୍ଷତା, ଏ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ସଭ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, କାହିଁକି ହେଲେ, କାହିଁକି ସେମାନେ କକ୍ରୋଚକୁ ଭଲ ପାଇଲେ? କକ୍ରୋଚ ବା ଅସରପାର ପରିଚିତି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏହା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ବୋମା ବର୍ଷଣରେ ବି ଏତେ ଟିକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନଥାଏ। ଏମାନେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି ଅନେକ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି, ଏମିତିକି ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ବି କିଛି ଦିନ ଧରିକି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। କକ୍ରୋଚର ପରିଚିତି ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ସେଇଆ ପଶିଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ, ଦଣ୍ଡିତ, ସୀମାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀରବରେ ଅସରପା ସଦୃଶ କୌଣସି ମତେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରନ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ବିପୁଳ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଆସିଥିବ, ସେମାନେ ସହିପାରିନଥିବେ ବେକାରୀକୁ, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିବେ କୌଣସି ନିଟ୍ର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରଘଟ ହେଇଯିବାକୁ, ସେମାନେ ହୁଏତ ଅନେକ କଥାକୁ ସହିପାରିନଥିବେ, ତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭୀଷିକାରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଜୀବଟି ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭ୍ୟ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଜେନ୍ ଜେଡ୍ର ତରୁଣ ବର୍ଗ, ସେମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର କଥା, ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନେପାଳର କଥା, ଏବଂ ଏଠି ସେଇଭଳି ହଠାତ୍ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ। ଯୋଗ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ବି ତାର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଲା। ତଥାପି ଏମାନେ ଅଟକି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ କକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯିବାନି। ଏମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ। ଆମେ ତାର ଅଭିସମ୍ପାତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମୟ ଇଏ ନୁହେଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପାଠ କରିବା ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅସରପାକୁ। ଏ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ପ୍ରବୀଣ ଚିନ୍ତକ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାରୁ ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆର୍କିମିଡିସ୍ କହିଥିଲେ, ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ ଅଲଗା ଜାଗା ଏବଂ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ବାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁନି, ଏହାର ସାହିତ୍ୟିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ବି ସ୍ଥିରୀକୃତ ଧାରଣାକୁ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ଦେବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଇଚ୍ଛା ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। କିଏ ପାରେ, କିଏ ପାରେନି। ତା ପଛର ତାତ୍କାଳିକ ତର୍କ ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁ ଧାରଣା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ହେବା କିନ୍ତୁ ଜରୁରୀ। ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷର ପରିକଳ୍ପନା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଏକା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜାଗା, ଆଉ ଲମ୍ବା ବାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ତାର ଶବ୍ଦ। ସେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସମାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି। ଏବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସମାଜର ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ବା ଅସର୍ପା ଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦରେ କେହି
ମାନବରୁ ମାନବେତର କରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯଦି ଭୀଷଣ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜେ କେମିତି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଟିଏ ପୁଣି ଗଢ଼ୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଗୋଟେ ଅଶାଳୀନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବ, ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ସହିଯିବେ? ଆପଣ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ନେବେ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବି ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ମାନେ ହିଁ ତାକୁ ନିଜର ପରିଚୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିବା ପାଇଁ, ରସାଣିତ କରିବା ପାଇଁ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କେହି କରନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଆମର ପରିଚୟ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା? ମୋତେ କେହି ଘୁଷୁରି କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ତା ପରଦିନଠୁ ମୋ ନାଁକୁ ଘୁଷୁରି ଦେଇଦେବି? ମୋତେ କେହି ଅସର୍ପା କହିଲା, ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସର୍ପାର ଦଳ ଗଠନ କରିଦେବି? କିନ୍ତୁ ହାୟ, ଏମିତି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଟିଏ ତ ପୁଣି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ବି କରୁଛି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଭାବିବା କଥା, ଏହା ଫଳରେ ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ପରୋକ୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଆ ବୋଲି କହୁନାହିଁ କି? ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଅଛ ତମେ ସମସ୍ତେ ଅସର୍ପା, ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବ ଧାରଣାରେ ଚଳୁଥିବା ଆମର ଉଭୟ ବାହାରର ଓ ଭିତରର ପୃଥିବୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ଦିଆଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଭଳି ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ଆମ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ। କାହିଁକି ଅବା ଭାବିପାରୁନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏକାକାର କରିଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେବାର ଅଗ୍ରାଧିକାର ମୋତେ ଦେଉଛି ପୁଣି କିଏ? ମୁଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଛି, ମୁଁ ଏଙ୍କର ଲିଡର, ମୁଁ ଏଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ମୁଁ ଏ ଦଳର ମୁଖିଆ। ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ଗଠନ କରିବି ଏବଂ ତାର ମୁଖିଆ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି ସମାଜରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଘଟଣାର ତାହା ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ହେବୁ ଯଦି ସମାଜରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ, ସାଧାରଣତଃ ତାର ଅନୁକୂଳରେ ପହଁରି ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆପଣ 70 ଦଶକର ହିପି ଆଉ ବିଟନିକ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏବେର ଉଗ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଚୁଟି କାଟିବା, ଚିରା ଫଟା ଜାମା ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ କେଉଁ ସ୍ରୋତରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ଅସର୍ପା ଶବ୍ଦ ହିଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଘାରିଛି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ଚିକାନୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଓକିଲ ଅସ୍କାର ଜଟା ଆକୋଷ୍ଟାଙ୍କର 1973ର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ କକ୍ରୋଚ୍ ପିପଲ୍। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ଏହି ଉପନ୍ୟାସର କଥା, 1973 ମସିହାର କଥା। ତାହା ଥିଲା ଆମେରିକାରେ ଥିବା ମୂଳ ମେକ୍ସିକୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନାଧିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୃଜନାତ୍ମକ ସ୍ମୃତିଚାରଣ। ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମବିଭୋର ଅଥବା ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ମେକ୍ସିକୀୟ ଲୋକେ ଅସର୍ପା ପରି ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବନ ସତରେ ଜିଉଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏ କଥା ଆମେରିକୀୟ ମାନସିକତାରୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି କେହି କହିନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜେ ସେମିତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ନିଜର ତୁଚ୍ଛ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲାକୁକାରାଚା ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛୁ ଠିକ୍ ଅସର୍ପା ଭଳି, ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ନେଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। 1973 କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ 2019କୁ। ୟୁରୋପରେ ବ୍ରେକ୍ସିଟ୍ ପୂର୍ବର ଇଂଲଣ୍ଡର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନାଁରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକୁଟିଆପଣର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଥଟ୍ଟା କରି ଲେଖକ ଇଏନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଇୱାନ୍ ଲେଖିଥିଲେ ଉପନ୍ୟାସିକାଟିଏ, ଛୋଟିଆ ଉପନ୍ୟାସଟେ, ଦି କକ୍ରୋଚ୍। ସେଥିରେ ଅସର୍ପାଟିଏ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିମ୍ ସାମ୍ସକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉଛି। କେଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା! ରୂପାନ୍ତରଣ
ट्रांसफॉर्मेशन एवं देखुची अन्य केतोटी असर्पा मध्य से भली बदली जाई कैबिनेट रे अछंती। ये कथा जेते बेसी काफ्का मेटामॉर्फोसिस उपन्यासिकाटीर पालटा चिंताधारा भाव में प्रसिद्धि पाई ताठू अधिक अनादृति पाई रिवर्सालिज्म नामक गोटे अजब अर्थनैतिक फर्मुलार क्रूर कटाक्ष भाव में गपरे अर्थर पालटा प्रवाह नियम भृत्य मालिक को बिकाली किणाणी को पैसा दूची। एम रिवर्सालिज्म को देखंतु, ट्रांसफॉर्मेशन को देखंतु एवं हठात ए रूपांतरण को लक्ष्य करंतु। मनुष्य होछि एकमात्र जीव जे थरे थरे केवल अन्य को नुहे निजको मध्य आउ किछि भाबरे देखे। आपण निजको लक्ष्य करंतु, अनेक थर निजको आपण अन्य रूप में देखा इच्छा करिथिबे। मु अमुके हेइथिले एमती करिथांती, समुके हेइथिले एमती करिथांती। केबे निजको निज ठारू बड़ और शक्तिशाली ईश्वर बोली चिंता भी करि पारे तो आउ केबे ताकू ही मानवतेर जीव भाव में कल्पना करिथाए। एई देखुनांती आम दशावतार विष्णु को माछ कईछ बारहा कर दीचंती। आमे अन्य काहाकू बुढ़ियाणी तो काहाकू हरिण करि देई कहानी कहउछंती। काफ्का कल्पनारे तो मनीष एमती गोटे बड़ और नामहीन पोक ही जाइए, ताहा आउ पूर्वावस्था को फेरी आसी पारि नाही। बुद्धिजीवी माने भी खूब फेरी पारिछंती काफ्का कहानी पढ़िला परे निजर बौद्धिक पूर्वावस्था को। आपण टिके निजको परीक्षा करंतु। दुई प्रकार व्यक्ति आम भितर अछंती। आमे उच्च आमठू भल आमठू महत्तर कौनसी भी व्यक्ति सत्ता को ग्रहण करी जानते। केवल व्यंगकार माने आमठू नीच अनुन्नत कौनसी व्यक्ति सत्ता को ग्रहण करी जानते, कारण तांकर कटाक्ष थाए समाज को। किंतु सतरे आमे मुहूर्त रु मुहूर्त बदली जानते। पार्थक्य निज भावरे असंभव मने हुए। अन्य कहीं भाविले सत लगे। से मते कौन मने करुची से अनुसार मु खुशी हुए बा विरक्त हुए। आश्चर्य, मोर अस्तित्व को मु ठीक करे सिना अस्मिता को अन्य कहीं ठीक करे। एमिति किए अछि जी अन्य किछि बा अन्य कहा परि हेबाकू केबे चाहिनी। देखंतु ना आम अस्तित्व को आम बदली दी पारिले। मु भगवान होता, मु डाक्तर होता, मु इंजीनियर होता, मु मुख्यमंत्री जगार होता, किंतु आम अस्मिता को अन्य लोक जहाँ भावती ताई आम उपरे आरोपित तो हो जाए। केबे ब्यूरोक्राट तो केबे पुणी पायलट हो जाते। आम केबे भी कहीं देखिनी कहीं जड़े तार सेमिति निजे ही रहिबा को चाहिए बा रही। पिला दिनु पचरा जाइए बड़ हेले तू कौन हेबू। मु सतरे जहा ताकू केही केबे ग्रहण ही करिनी। मु निजे बा केही केबे निज को निज ठारू छोट बोली भी भावी न था। तेणु केही मते पसंद कला भली किछि गोटे हेई जाइछि। मु टिकिए इंगित कले मु कष्ट पाइछि जदि मु निम्न स्तर किछि हेई जाइछि बा निम्न स्तर कौनसी एक सत्तारे आरोपित होइछि। तेबे निजको पचारिछि असर्पा परी निजको ही चिन्हित करी ठीक सेई नामर गोष्ठीटीए गढ़िबा अबा काहींकी दरकार हुए मोर जेते बेले शब्दटा ही मूलरू मते कष्ट देउछि। बरं मु सतरे जहा सेई नामरे अन्य मानकु एकाठी करिथिले कहार मो प्रति थिबा असर्पा परी एक वैज्ञानिक मनोभाव को उल्टै देबा कामटी बेसी शालीन और संभ्रांत मने हेई थांता। गोटे अजौक्तिक गोष्ठी गठनर मानसिकता मो मतरे गोटे भयंकर अमर्यादित इच्छार केवल एक भांगी नथिबा दुस्वप्न मात्र। चिंता करंतु सेटा बंधु, आमे एमती एक भूल परिचय रे परिचित हवा किते मर्यादा हानि करुछि आम मानविकतार, आम मनीषपणर, आम मानसिकता केते निम्नगामी हो गलानी।
ଶେଷ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାରେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆର୍କିମିଡିସ୍ ଥରେ କୁଆଡ଼େ ଜଳର ପ୍ଳବତା ଓ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରି ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ୟୁରେକା ୟୁରେକା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନର କୌଣସି ବୌଦ୍ଧିକ ସତ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ଏବେ ଖୋଜି ପାଇଛେ ବୋଲି କହି ଚେତନାର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବା? ତେଣେ ଆମେ ସତରେ ସେଇଆ ନୋହୁଁ ଯାହା ଅନ୍ୟ କେହି ଭାବିଛି, ଏକଥା ଚିତ୍କାର କରିବା ହେବ ଆମର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦର ଉଲଗ୍ନ ଉଚ୍ଚାରଣ। ବା ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଇତିହାସ କ୍ଷମା ଦେବ ତ? ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିଚିହ୍ନିତ କରୁଛୁ ସବୁଠୁ ଆଧୁନିକ, ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ, ସବୁଠୁ ସଭ୍ୟତାର ଶୀର୍ଷତମ ସୋପାନରେ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ନିମ୍ନ ମାନସିକତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏ କଥା ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ସତରେ ଆଲୋଚନା କରିବନି? ପଶ୍ଚାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁବନି ଏ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ କରିଥିଲା, କ'ଣ ଭାବିଥିଲା, କେମିତି ଜୀଇଁଥିଲା, ଏ ଜୀଇଁବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମର ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଯଦି କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ଏ ବିଶ୍ୱ ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁ କୋଣରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାଏ, ଯେମିତି 2 କୋଟି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସିନା ଅମାବାସ୍ୟା ଆସେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯିବନି? ସୂର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟା ଆସିବନି? ଆମେ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାରିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନାମକରଣ କରିବନି? ଯଦି ଆମକୁ ବଦଳିବା ଚାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜିଠୁ ସତର୍କ ହେବା ଲୋଡ଼ା। ଆମ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ଭିତରକୁ ଉହୁଙ୍କି ଦେଖିବା ଲୋଡ଼ା। ସେଇତକ ସଚେତନତା ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଜି ଏଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଭୌମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଆଶା ଆପଣମାନେ ବି ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ତତଃ ଏକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନମସ୍କାର।